ਜਸਟਿਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ केपी ਸਿੰਘ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਮਿਸ਼ਨ 2024 ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਬਨਾਮ यूपीए ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਐਨਡੀਏ ਬਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? 26 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ 38 ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਮੂਹਰੇ ਟਿਕੇਗਾ ਐਨਡੀਏ? दो तस्वीरों ने आगाज़ कर रहे हैं अज की चर्चा का। एनडीए की बैठक है तो इंडिया का महामंथन है 2024 में एनडीए बनाम इंडिया महामंथन तैयारियां की जा चुकी ने। तो इंडिया का महामंथन करने वाले कहते हैं कि साड़ी नकल करके एनडीए ने बैठक सदी है। तो एनडीए की बैठक विचों पुराने चेहरे कई आउट हो गए तो नवे चेहरे शामिल हो गया। कहते दल साडा वड्डा हो गया, 303 तो ही पार जावांगे। तो इंडिया का महामंथन कहता कि असी बहुत सारिया तैयारियां कर लिया, इन्होंने तैयारियों के विचाले असी दोबारा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸੁਣ ਲਈਏ। That nobody has been able to fight the idea of India. So I don't need to go into who is going to win this fight. This is a fight between the idea of India and the idea of the BJP. This is a fight between India and the BJP. It is a fight between India and Mr. Narendra Modi. सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। Let us challenge India. NDA, can you challenge India? हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। तो आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहां पे ऐसा भारत होगा जहां सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा। देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। ये लोग गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है, इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। बड़ा सवाल ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ 2024 ਲਈ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਪਲਾਨ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ SS ਚੰਨੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ, ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫਾਰਮਰ IAS ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਲਾਰਪੁਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਲਾਰਪੁਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ, ਹਰਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ, ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਮਲਜੀਤ CPI-ML ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਸਹੀ ਮਿੰਟ 'ਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ। ਕਮਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੈਠ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਾ ਫਰੇਮ ਕੀ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਲਾਰਪੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਲਾਰਪੁਰ सर UPA है या UPA खत्म हो गया सर, हुण सिर्फ इंडिया? देखो सर, इंडिया ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ KP ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਂਗਾ ਸਰ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਲਾਰਪੁਰ मैं ले आऊंगा सर। मेरा पहला सवाल है सर, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਓਪਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। UPA है एग्जिस्ट करता या खत्म हो गया सर इंडिया हुण? सर इंडिया, ओनली इंडिया जी। ओके चलो हुण बोलो की कहना चाह रहे हो, बोलो हुण। हाँ जी, हाँ इस तरह के जी गल
ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਹਿੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਅੱਕ ਵੀ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੱਬਾਂਗੇ ਔਰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰ ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਰ ਵੀ ਕਟਵਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਲਾਰਪੁਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਗਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਹਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਮੀਡੀਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਦੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਨੀ ਕਰਪਟ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ, ਲਗਭਗ 100 ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਤ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀ ਆ। ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਠੀਕ ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸਰ, ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸਰ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਬਣੂ ਅਜੇ ਨਾ ਕੇਪੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਖਰਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ 4 ਸਵੇਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਡੈਸਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਬਈ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੁਝਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖੀਏ। ਇਹਨੇ 26 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਰਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਰਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। 353 ਸੀਟਾਂ ਐਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੇ ਨੋ ਇਟ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ, ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਪੈਣਾ, ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਕ ਸੱਦ ਲਈ ਐਨਡੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਨਡੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੱਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇ ਰਹੇ ਆ, ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 2024 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕਰਦੇ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੈਨ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸਰ? ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ, ਹਰ ਗਠਬੰਧਨ ਆਪਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ। ਠੀਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ 38 ਬਨਾਮ 26 ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲੇਗੀ? ਇੰਡੀਆ ਮੂਰੇ ਟਿਕੇਗਾ ਇੰਡੀਆ? ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਿਸ਼ਨ 2024 ਲਈ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਪਲਾਨ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੈ?
ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ, ਕਮਲਜੀਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਊਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਿਸੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆਪਾਂ? ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਆਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਿਓਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਸ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਕਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ। ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂ ਜੀ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਤਲ ਜਮਾਤ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾਗਾ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਰੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ? ਸਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਥੋੜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਪੀਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੇਜ। ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਵੀ ਵਰਕਰ ਦੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਚਲੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਐਨਡੀਏ ਫਿਊਚਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਰ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਐਨਡੀਏ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਸਰ? ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਖਤਿਆਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਓ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇੜਕਾ ਪੈਣਾ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ, ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੇਪੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ 3 ਮੇਜਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਪਸੀਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣੀ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 25 ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਪੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਔਰ ਸੋਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਈਡੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਸੀ ਉਹਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸੀ ਲਾਇਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਸੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਮਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਦਲ ਕੇ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਤੇ ਨਿਰਮਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਚ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ 35,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੈਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਅਰਨ ਬਿਸਵਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਿਰਮਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਅੱਜ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਰ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਸਰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲਾਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਲਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 38 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ 38 ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ 38 ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਦਿਓ, 38 ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹੀਂ ਕੀ ਈਟ ਕਹੀਂ ਕਾ ਰੋੜਾ, ਭਾਨੂਮਤੀ ਨੇ ਕੁਨਬਾ ਜੋੜਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਰੋਕ ਜਾਓ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਕਮਲਜੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਮਲਜੀਤ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮਲਜੀਤ। ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਡ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੰਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਰਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਸੀਂ ਹਮਲੇ ਸਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਸਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਸਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਮਲ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾ, ਕਮਲ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਵੀ ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਜੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 750 ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਭਾਲ ਲਓ। ਇਹ 750 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੈਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਕਮਲਜੀਤ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਸੁਣ ਲਓ। ਵੱਡੀ ਅਨਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਡ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਮਲਜੀਤ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਮਲਜੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਰਹੇ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਨਾਰਾ ਬੈ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਕਸ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਥੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਥੱਲੇ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਤੈਅ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਤੈਅ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਜੀ ਤੈਅ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਰ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਦੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 26 ਚਿਹਰੇ ਹੋਣ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਡੁੱਬੀ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਮਲਜੀਤ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ 2024 ਲਈ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਪਲਾਨ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਡ ਮੈਪ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਲਜੀਤ ਹਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੱਲ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਪਊ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿਹਰਾ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਡਰ ਬੇਸਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਿਸਟਰ ਨੱਡਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਵੀ ਇੰਡੀਆ। ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 26 ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਪੀ 303 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਓ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਾਲਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਵੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ 38 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਰ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ, ਦੇਖੋ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਰਲਡ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ। ਚਲੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ। ਨਹੀਂ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਕਰ ਲਿਆ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ BCCI ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਟੋਨਮਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੱਲਾ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਡਮ ਕਹੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਕਹੇ ਉਹੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਮਿਸਟਰ ਖੜਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਫਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਹੁਲ ਆਲਸੋ, ਫਾਰ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਆਲਸੋ, ਫਾਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਆਲਸੋ? ਨੋ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਖੜਗੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵੱਡਾ ਅੱਗੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤਾ ਬੰਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਰ ਆਪੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 26 ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹੁਲ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹਰੀ ਚਲਾਉਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਧੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ। ਕੇਪੀ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯੂਪੀਏ ਵਾਸ ਵੋਟਡ ਆਊਟ। ਯੂਪੀਏ ਨੇ ਹਰਜਾਨਾ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਵਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਊਪਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗੜ
ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਬੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਅੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਸਰ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਬੀਜੇਪੀ, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਬੀਜੇਪੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ। ਕਮਲਜੀਤ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਕਮਲਜੀਤ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿਹਰਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਲਜੀਤ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਜੀਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਥੋੜੀ ਆ ਉਹ। ਕਮਲਜੀਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲਾਊਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੱਜਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ ਅੱਜ, ਉਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਿਓ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ? ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਇਹ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਵੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਘਰਾਣਾ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਘਰਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ। ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਲਜੀਤ, ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਸਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਸਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ 26 ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ ਜਾਂ 38 ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ NDA ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੂ? ਸਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ, ਰਾਖੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਾਖੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਦੇਖ ਲਈ, ਰਾਖੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। CPI ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰ। ਕੌਣ ਰਾਖਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ? 38 ਧਿਰਾਂ ਵਾਲਾ NDA ਜਾਂ 26 ਧਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਆ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਰਾਖਾ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, ਉਹ ਰਾਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹੋ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ? ਭਾਜੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ NDA ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀ। ਚਲੋ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਇੰਸ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਇੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਚਲੋ ਕਮਲਜੀਤ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ
ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚਲੋ ਤੋਂ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ, ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਪ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਚਲੋ। ਹਲੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਦੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਦੇ ਪਿਓ ਹੈ। ਵੇਟ ਕਰ ਆਮ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਖਵੀਰ ਸਲਾਰਪੁਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਮਲ ਜੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸੁਖਵੀਰ ਸਲਾਰਪੁਰ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ 26 ਲੀਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੋਊਗਾ? ਸੁਖਵੀਰ ਸਲਾਰਪੁਰ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਊਗੀ। ਹਾਂ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਲੀਡਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੂਰੇ 140 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦੀ। ਆ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਨੁਰਾਗ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ। ਇੰਡੀਆ ਮੂਰੇ ਟਿਕੇਗਾ, ਐਨਡੀਏ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਮਿਸ਼ਨ 2024 ਲਈ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਪਲਾਨ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਹੈ ਸਰ, ਬੋਲੋ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਟਾਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਤਾਂ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹਨੇ 26 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਟਾਲੇ ਸਰ, ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੋ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਚਾਹੇ ਮਨੀਸ਼ ਸੋਢੀਆ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਫੜਨ ਦੀ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਸਰ ਈਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਸਰ? ਉਹਦੀ 3rd ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾ ਅਪਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਅ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਅਫਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰ ਬੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਘਾਟ ਹੈਗੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ੂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ UPA 2 ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਘਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਘਟਾਲੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ, ਜੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਹਾਂ ਕਮਲਜੀਤ 1 ਮਿੰਟ ਹੈ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੌਣ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਧਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਹਮਲਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋ ਖੜਾ। ਕਮਲਜੀਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕਮਲਜੀਤ UCC ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਸਰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਮਲਜੀਤ
ਸਰ ਯੂਸੀਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਸੀਪੀਆਈਐਮਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਾਬਾ ਪਾਉ ਇੱਕ ਉਸੇ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਜਾਊਗੀ। ਚਲੋ ਕਮਲਜੀਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰ, 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਮਲਜੀਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी की घट गिनतियों की राखी है सर, रखवाली कर दी है। मैं समझदा कि ये आम आदमी पार्टी ने देखना है, लेकिन 26 पार्टियां दे विच जदों आम आदमी पार्टी शामिल हुंदी है ते उस मंच दा सब तो प्रमुख सवाल ही देश दा जिहड़ा इह संविधान ते एजेंडा बचाना है तां लाजमी तौर ते आम आदमी पार्टी ने सोच समझ के स्टैंड लिया होगा, वो अपना स्टैंड क्लियर कर देणगे। चलो हुण रोक जाओ सर, हुण रोक जाओ कमलजीत, हुण रोक जाओ प्लीज, मेरे को वक्त घट है सर, तुहानूं मैं फिर वक्त दे दूंगा, मैनूं अज नहीं माफ कर दो, अज नहीं माफ कर दो। बब्बी बादल, घट गिनतियां दी रखवाली का सवाल बहुत वड्डा है, यूसीसी ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ? ਸਾਡਾ यूसीसी ਤੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ यूसीसी ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਸਰਨਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਹੀ यूसीसी होना चाहिए। मेरी बेनती है केपी जी कि देखो असी एक देश भगत पार्टी है, असी देश नू उपर तिरंगे नू उपर रख के चलते हैं। मैं ये बेनती करदा है कि जेड़ा पिछले समय दे विच इकोनॉमी दे विच डिस्ट्रक्शन लेके आए हैं मोदी साहब, जिन्हों क्रोनी कैपिटलिज्म आपां कहने हैं ना, चेले चमचियां नू तुसीं अपना देश दे जिवें अज केजरीवाल साहब ने कहा भी एयरपोर्ट वेचते, जहाज वेचते, तुसी कंपनियां वेचतियां, अदानी अंबानी अरबापति होर अरबापति हो गए, इकोनॉमी दा तुसी नाश करता, चलो रेलवेज दा नाश करता। ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਿੰਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਠਾ ਪਟਾਤਾ? ਸਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਾਏ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੇਪੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਲਓ ਸਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਏ। 1 ਮਿੰਟ ਸਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸੌਖੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਉਸ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਵੋਟਰ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਦਵਾਂ ਜੀ ਤੇਲ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਡੀਪੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ग्रोथ कितनी रही। चलो फिर एक सवाल होर सौखा कर देना गिल साहब, एक सवाल होर सौखा कर देना। जे कर्नाटक ते हिमाचल विच बीजेपी दी हार होई है, ये मोदी विरोधी नीतियां दी हार है गिल साहब? ये मोदी साहब नूं कर्नाटक ते हिमाचल दी इलेक्शन ना एनडीए दी याद आ गई। मैं शुरू च किया सी तुहानूं वो एक बहुत अच्छी गल है जे इन्हां नूं अपने जेहड़े गिल साहब तुहानूं अधिकार है डिप्लोमैटिक चलण दा। गिल साहब तुहानूं अधिकार है, मैं तुहाडा अधिकार नहीं खो सकदा। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੇਪੀ ਦੀ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। 26 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਲ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਚਅਪ ਹੋਊਗਾ ਸਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੱਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਚ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ। ਸੁਖਵੀਰ ਸਲਾਰਪੁਰ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਕਰ। ਸੁਖਵੀਰ ਸਲਾਰਪੁਰ,
ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਇਹ 26 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਊਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਲਾਰਪੁਰ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਈਡੀ ਰਾਹੀਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਰਾਹੀਂ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੱਸੇ। ਜੇ ਆਪ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਕਰਪਟ ਅਰੋੜੇ ਦੀ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਖਬੀਰ ਸਲਾਰਪੁਰ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਸਰ, मेरा सवाल तो देता बीजेपी ने जवाब ना देता सुखबीर सलारपुर, मेरा सवाल का जवाब दे दो। राहुल गांधी ते ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਰ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੀੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਉਹਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਐਸ ਚੰਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਮਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਲਾਰਪੁਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਰੇੜਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਖਿਲਾਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਧੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਰਾ ਪਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਮੂਹਰੇ ਟਿਕੇਗਾ, ਐਨਡੀਏ ਮਿਸ਼ਨ 2024 ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।